either 2 mole ketone aldehyde is formed, right? This is not aldehyde, this aldehyde, it is acetaldehyde, or ethanol. This is ketone. This is a ketone, either 2 mole ketone, 2 mole aldehyde, or 1 mole ketone, 1 mole aldehyde is formed in the ozonolysis reaction. Okay. This is example. It is general example, not specific. General product is ketone, either 2 mole ketones or 2 mole aldehydes, or 1 mole ketone, 1 mole aldehyde is formed in the ozonolysis reaction. Okay. Okay, this is aldehyde. Do you know this name? Opaque name. This aldehyde. Aldehyde. Do you know opaque name? L suffix is add the alkane L. So what is the name? This is from the alkane naming. What is the name this compound? Huh? Methanol. Ki? Again. কি বলতেছিলাম? মিথানল নেই। ওটা কয়টা কার্বন আছে চেইনের মধ্যে? একটু দেখে কও। এটা তো ইথেন থেকে যদি আমরা নামকরণ করি সবগুলো, ঠিক আছে? তো ইথেন থেকে ইথেন, এটার ইটা বাদ গিয়ে এল যোগ হবে। হ্যাঁ, এটার নাম হবে ইথানল। ওকে, ইথেন থেকে আমরা নাম, অ্যালকেন থেকে নামকরণ করি প্রত্যেকগুলো কম্পাউন্ডের শেষে ইটা বাদ দিয়ে এল যোগ করি, ইথানল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার নাম কি? কয়টা কার্বন আছে? কয়টা কার্বন আছে চেইনের মধ্যে? একটা, দুইটা, তিনটা কার্বন এলে আমার যদি অ্যালকেন হয় প্রোপেন। অ্যালকেন থেকে আমরা প্রোপেন, আর এখান থেকে আমি কিন্তু ইটা বাদ দিব, প্রোপেন। এখানে অ্যালকেনে ই বাদ দিয়ে কি যোগ করব? 1 যোগ করব, কিটোন নিলে 1 যোগ করব, ঠিক আছে? এটার নাম হচ্ছে প্রোপানন। ওকে, ওই দিন তোমরা অনেকদিন পারতেছো না, একদিন না একদিন শিখবাই, যারা প্র্যাকটিস আসো। কিন্তু যারা একদম ক্লাসে করে না, এদের অবস্থা খারাপ। এদেরকে ওই যে এইগুলো কি দৌড়ায়, কয়টা কার্বনে তাদের কি থাকে এটা বলতেও পারবে না। আজকে তো তোমরা অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে এই সম্বন্ধে। আচ্ছা, এখানে এইটার নাম কি? এইটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য ইউপেক নেম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিউটানন। ইয়েস, এই তো চিনছো আজকে তুমি গতদিন বিউটানন নাম কোনোদিন চিনো না। একে বিউটান এইটা বাদ দিয়া 1 লেখি। হ্যাঁ, বিউটানন। ওকে, আচ্ছা, এগুলো আমার পড়ানোর প্রয়োজন নাই, এগুলো আমি অনেক আগে শেষ করছি জানি। বিউটানন। ওকে, আরেকটা দেখি, এটা বলে দাও তোমরা। এটা তো বিউটানন, আর এইটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম দিস কম্পাউন্ড? এই দেখো, এখানে কি ফাংশনাল গ্রুপ আছে এটা? আচ্ছা, এটা অ্যালডিহাইড আর এটা কিটোন আছে। আচ্ছা, বিউটানেল। আচ্ছা, বিউটেন থেকে আমরা অ্যালকেন থেকে নামকরণ করব বিউটেন, ইটা বাদ দিব, বাদ দিয়ে এল লিখবো, বিউটানেল। ওকে, এটা তোমরা চিনছো। আচ্ছা, আরেকটা দেখছেন, this compound, okay, what is the name this compound? IUPAC name? Yes, good, butanoic acid. So from butane alkane we write name. This is the butane. Butane. We'll cut E, add oic. Sorry, oic
space acid. Okay, in replace E we will add oic and then acid, butanoic acid. Good. Why this 1 2 3 4 carbon? Okay, now I am going to our main topics today's class. Today's class may be longer, but I have to finish because you have a class 11:45 next class. Sadikul also present. How many students? Boys present. Okay, I take attendance. Farjana, Taslima, Shuhada, Sadikul, Jubeda. After Jabin, I say. Jabin, what's your roll number? 29. Okay. Is it your old routine or new routine? Second year, HSC second year? All question I am asking this. Okay, from beginning. The slide, it is very bad. This is welcome to my class and very good morning. And I should stop transition. Okay, the organic compound form 4 type reaction, mainly addition reaction, substitution reaction. You know, this is elimination reaction, isomerization reaction. Addition reaction in which alkene or alkyne undergo, also carbonyl compounds undergo addition reaction. Here double bond becomes single bond. A double bond break and a pi bond break from two single bond. Addition reaction, unsaturated alkene becomes saturated alkene. Substitution reaction, one atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms. In elimination reaction, two adjacent carbon, two atoms or group of atoms released and from a double bond. So unsaturated alkene become unsaturated alkene. Double single bond become double bond or triple bond. Isomerization reaction, you know, this ammonium cyanide from urea. This main compounds elements remain same, just arrangement, isomer form. This is isomerization reaction. Hydrolysis reaction, here water, two parts of water joined in a compound. Oxidation reaction, oxygen added or hydrogen released. Reduction reaction, oxygen release or hydrogen added. If hydrogen added, reduction reaction. If oxygen added, oxidation reaction. Okay, also this reaction is hydrolysis reaction in water, hydrolysis. You know, this addition reaction, these things, addition reaction, single bond, single double bond breakdown, and here pi bond, one pi bond breakdown from two sigma bond. One, the weaker pi bond is converted into two stronger sigma bond, like this. If in addition reaction halogen add fluorine, chlorine, bromine, iodine, this is called halogenation reaction, like two halogen added. It hydrogen water 2 parts added, like H plus OH, this added, this is called hydration. If two hydrogen 2 part add in a double bond, is called hydrogenation. Addition reaction are of two types, electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction. So electrophile, if electrophile attack form compound is called electrophilic addition reaction. If addition reaction occur by nucleophile, this is called nucleophilic addition reaction. Okay, electrophile, okay, name, you know, this electrophile means electro come from electron, and phile means like. For this reason, electrophile, electron like, they like electron. The electron like korbe kara, যারা পজিটিভ না নেগেটিভ, কারা লাইক করবে? ইলেকট্রোফাইল, এরা ইলেকট্রনে লাইক করে। ইলেকট্রোফাইল, হ্যালো, ইলেকট্রোফাইল কোনগুলো হবে?
এরা কিন্তু কারে লাইক করে, ইলেকট্রনকে লাইক করে, নেগেটিভলি লাইক করে। তারা নিজে কি হবে, ইলেকট্রোফাইলগুলো পজিটিভ হবে কিংবা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট হবে। ওকে, so electron deficient species or positive charge like this electron deficient species either cation or molecules accepting pair of electrons are called electrophile. Some example of electrophile this is, okay, this one is why this is not positive but it is electrophile because it octet is not full, here electron deficient compound. It is also called, it will 8 electron with no octet field. It has in a bonding you will see the 6 electron, so it is electron deficient compound. It will accept a pair of electrons because it is electron deficient compound, so it is called Lewis acid, which any species which accept pair of electrons, this is called Lewis acid. তোমরা এমন কি জানো না, ভিডিও দেখো না আমার, এগুলো দেখলে তোমাদের ক্ষতি। কিন্তু আমি সব ওই জন্য এটা আজকে বললাম লুইস অ্যাসিড। এটা কেন, এটার মধ্যে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট কম্পাউন্ড, যেমন অক্টেট ফুল না, 6টা ইলেকট্রন আছে, 8টা ইলেকট্রন হওয়ার কথা, 2টা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে, এখানে এটা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট কম্পাউন্ড। আর যে কম্পাউন্ডগুলো ইলেকট্রন পেয়ার গ্রহণ করে, অ্যাকসেপ্ট করে, দে আর কল লুইস অ্যাসিড। আর লুইস অ্যাসিড আর পজিটিভ চার্জগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল। আর নিউক্লিওফাইল কি হবে, দে আর লাইক নিউক্লিয়াস হলো পজিটিভ চার্জ, তো সো পজিটিভ রে লাইক করে, so there will be negative reagent having strong attraction to nucleus or positive nucleus are called nucleophiles. All halogens anions are nucleophiles, they are negative গুলো nucleophile, hydroxide ion nucleophile, cyanide ion হচ্ছে nucleophile, অ্যামোনিয়া অ্যান্ড ওয়াটার এগুলো নিউক্লিওফাইল। কেন জানো, এগুলো কিন্তু লুইস বেস, এরা খেলা লুইস বেস যারা ইলেকট্রন দেখো, এদের মধ্যে একটা ওয়ান সিঙ্গেল পেয়ার ইলেকট্রন আছে, লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে জানি। অ্যামোনিয়ার মধ্যে কটা আছে, অ্যামোনিয়ার মধ্যে লন পেয়ার ইলেকট্রন কে বলতে পারবা, অ্যামোনিয়ার মধ্যে কটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, দেখি কে পারে। অ্যামোনিয়ার মধ্যে কটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, এই তোমরা তো এটা জ্বর পড়ছো, তো চ্যাপ্টার 3 পড়ছো। অ্যামোনিয়ার মধ্যে কয়টা নন পেয়ার আছে ফার্স্ট পেপারও? তাসলিমা, সাদিকুল, জুবেদা, জাবিন, ফারজানা, হাউ মেনি লন পেয়ার ইলেকট্রন ডু ইউ নো? আচ্ছা, 1 লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, এটার মধ্যে এক্সট্রা একটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে। তারা লন পেয়ার ইলেকট্রন কি করতে পারে, ডোনেট করতে পারে। আর এটার মধ্যে 2টা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, জানো তো ওয়াটারের মধ্যে। এখানে ওয়াটারের শেপটা কি, ওয়াটারের শেপটা টেট্রাহেড্রাল না হয়ে কি হয়ে যায়, ভি শেপ হয়ে। আর অ্যামোনিয়ার শেপটা কি হয়ে যায়, টেট্রাহেড্রাল না হয়ে কি হয়ে যায়, ট্রাইগোনাল পিরামিডাল হয়ে যায়। ওই যেন একটা 1 পেয়ার লন পেয়ার, একটা 1 লন পেয়ার থাকার কারণে তার sp3 হাইব্রিডেশন থাকা সত্ত্বেও তার কি শেপ কি হয়ে যায়, ট্রাইগোনাল পিরামিডাল হয়ে যায়। আর এটারও কিন্তু sp3 হাইব্রিডাইজেশনে কিন্তু শেপ কি টেট্রাহেড্রাল, কিন্তু এটার শেপটা কিন্তু টেট্রাহেড্রাল হয় না, কারণ হচ্ছে 2টা কি লন পেয়ার থাকে। হ্যাঁ, লন পেয়ার থাকার কারণে এরা কি নিউক্লিওফাইল, তারা ইলেকট্রন পেয়ার। আর এরা কিন্তু লুইস বেস, যারা ইলেকট্রন পেয়ার রিলিজ করে তারা লুইস বেস। তো লুইস বেস আর নেগেটিভ আয়নগুলো কিন্তু নিউক্লিওফাইল। ওকে, আচ্ছা, নিউক্লিওফাইলের মধ্যে 2 টাইপস, দিস ইজ 2 টাইপস অফ নিউক্লিওফাইলস। এই ট্রানজিশনটা আমি চেঞ্জ করে দিই, ট্রানজিশন এটা সমস্যা করতেছে না, কি ট্রানজিশন দিব, এই ট্রানজিশনটা গেলাম, এটা ভালো আছে বাবা, এইটা ট্রানজিশনের শেষ সময় নাকি, ট্রানজিশন নাই, অল দিলে অ্যাপ্লাই টু অল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, আচ্ছা, নিউক্লিওফাইল তো শেষ হয়ে গেছে। ওকে, নিউক্লিওফাইলের আমার নিউক্লিওফাইল হচ্ছে এটা যেগুলোর মধ্যে লন পেয়ার ইলেকট্রনস থাকে, এরাও কিন্তু
নিউক্লিওফাইল, ঠিক আছে না? এটা নিউক্লিওফাইল, যেমন কেন নিউক্লিওফাইল, এদের মধ্যে লন পেয়ার ইলেকট্রনস আছে, এগুলো তারা ইলেকট্রন রিচ। আমি আগে বলছি ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট, আর এরা কি ইলেকট্রন রিচ, যাদের মধ্যে ইলেকট্রন বেশি আছে তারা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল। এই কারণে তো তারা পজিটিভ লাইক করে। আর এটা কিন্তু এদের শেপ কিন্তু আমরা জানি কি দিস ইজ শেপ নুহাস জয়েন করছেন, নুহাসে আই গেভ অ্যাটেন্ডেন্স নুহাস। ওকে, দিস নেগেটিভ চার্জ অ্যামোনিয়া, আমি জানি এরা কি লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, জানো তো এটার মধ্যে কয়টা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে? এটার মধ্যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে একটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, ওয়াটার মধ্যে দুইটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে। যারা লন পেয়ার ইলেকট্রন রিলিজ করতে পারে তারা কি লুইস বেস। ওয়াটার এবং অ্যামোনিয়া হচ্ছে লুইস বেস, বুঝেছে? কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে, এটার মধ্যে দুইটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে, আর অ্যামোনিয়ার মধ্যে একটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে। আমরা জানি অ্যামোনিয়ার হাইব্রিডেশন কি sp3 হাইব্রিডাইজেশন। sp3 হাইব্রিডেশনের শেপ হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল, কিন্তু অ্যামোনিয়ার শেপ কিন্তু টেট্রাহেড্রাল নাই, ট্রাইগোনাল পিরামিডাল, কারণ একটা লন পেয়ার ইলেকট্রন থাকার কারণে। আর ওয়াটারের শেপ কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন sp3 হাইব্রিডেশন, তো শেপ হওয়ার কথা ছিল tetrahedral, but its shape is V-shaped because two lone pair electrons. So their lone pair electrons containing species are called nucleophile because they release electrons. নোয়াস, তোমার সাউন্ড আসতেছে মনে হয়, হ্যাঁ তুমি মিউট করো। ওকে, negative halogenous ions, they are nucleophile. Positive nucleus, ওকে। সো এখানে আরেকটা ইনফরমেশন বলি, নিউক্লিওফাইল টু টাইপস, নেগেটিভ নিউক্লিওফাইলস এন্ড নিউট্রাল নিউক্লিওফাইলস। দেখো ওয়াটার ইজ নেগেটিভ নিউট্রাল নিউক্লিওফাইল, দেয়ার ইজ নো চার্জ বাট নিউক্লিওফাইল, নেগেটিভ নিউক্লিওফাইল, sorry, this is neutral nucleophile, this is negative nucleophile. Electrophile also two types, positive electrophile, neutral electrophiles. Nucleophile two types, negative nucleophile and neutral nucleophile. Okay, now here this addition reaction, this nucleophile electrophile, this is a positive charge, it like electron, so it is electrophile. This positive Asif Hussain joined now, just joined Asif. Okay, Asif Hussain just joined. This is I took attendance given, Nuhash and Asif. Look, this is electrophile attack the substrate carbon atom. So this is this addition reaction occur by electrophile. So this is called electrophilic addition reaction. We know this positive is electrophile, this electrophile. Okay, this reagent, positive part of the reagent attack to the carbon atom is called negative electron of double bond is called electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. এখানে ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয়, প্রথমে একটা ইলেকট্রোফাইল ফর্ম করে, এখানে সরি ইলেকট্রোফাইলে প্রথমে দেখাই একটা না, রিঅ্যাকশন গুলো দেখাই তো সময় নষ্ট হয়, এগুলো গতদিন দেখাইছে, আবার দেখি। প্রথমে কি ফর্ম করে SMSM জয়েন্ট জাস্ট এখানে কিন্তু প্রথমে এই যে ইলেকট্রোফাইল আছে, ইলেকট্রোফাইল এখানে প্রথমে পজিটিভ ইলেকট্রনটা পজিটিভ ফর্ম, সরি কার্সরটা কোথায় গেল, এখানে দেখো। আচ্ছা, প্রথমে এই যে এই ইলেকট্রনটা এটা নিয়ে যায়, দুইটাও ইলেকট্রন নিয়ে যায়, তো দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে গেলে কি হবে, এটা ব্রোমিন যদি একটা ইলেকট্রন যদি নিয়ে যেত ফ্রি রেডিকেল হইল না, হ্যাঁ ফ্রি রেডিকেল হইল না, কিন্তু এটা দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে গেলে আয়ন হয়ে যায় ব্রোমিন। আমি গতদিন পড়াইছি, একটা কোয়েশ্চেন দিছি, যদি হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হয় কি হয়,
ফ্রি রেডিক্যাল ফর্ম করে। আর এখানে কি হবে, হেটারোলাইটিক ক্লিভেজ, মানে এই বন্ডের দুইটা ইলেকট্রনটা কে নিয়ে যাবে, এই বন্ডের দুইটা ইলেকট্রনটা ব্রোমিন নিয়ে যাবে, দুইটাও ইলেকট্রন নিয়ে যাবে। আমরা জানি একটা বন্ডের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন থাকে, দুইটাও ইলেকট্রন কিন্তু ব্রোমিন নিয়ে যাবে, এখানে এটা ব্রোমাইড হয়ে যাবে আর এটা পজিটিভ হ্যাঁ থাকবে। তো এর দুইটা ইলেকট্রন লুজ করে হয় কারণ এটা পজিটিভ আয়ন, এটা হয়ে যাবে ইলেকট্রোফাইল, ঠিক আছে। তখন ইলেকট্রোফাইল একটা এখানে অ্যাটাক করবে, এটার সাথে জয়েন্ট হবে, তখন এটা যাবে পজিটিভ চার্জ। তারপরে সেকেন্ড স্টেপে ওই যে এখানে যে নেগেটিভ ব্রোমাইড আছে এটার সাথে অ্যাড হবে এখানে। এটা হচ্ছে তার মেকানিজম অফ ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনের। আচ্ছা, আমরা গতদিন পড়াইছিলাম কি ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন, এটা আমি বারবার এখানে পড়াই। এটার দ্বারা কি করতে পারে, আমরা ডাবল বন্ডের পজিশন ডিটারমাইন করতে পারি। উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য পজিশন অফ দ্য ডাবল বন্ড ইউজিং দেয়ার প্রোডাক্ট। এটা মনে হয় গত ক্লাসে চলে গেছে। হ্যাঁ, আমরা একটা আননোন অ্যালকিন প্রোডাক্ট থেকে একটা আননোন অ্যালকিনকে ডিটারমিনেশন করতে পারি। দুইটা প্রোডাক্ট দেখে না নে একটা আননোন অ্যালকিনকে ডিটারমিনেশন করতে পারি। তারপরে উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য পজিশন অফ দ্য কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ইউজিং ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন। এটার ইম্পর্টেন্স বলতেছে। আচ্ছা, ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন যদি বেঞ্জিনের হয়, ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন কি ফর্ম করে, গ্লাইঅক্সাল ফর্ম করে, মনে থাকে যেন, এটা আসবে পরীক্ষার মধ্যে। গ্লাইঅক্সাল ফর্ম করে, দুইটা অ্যালডিহাইড কি গ্লাইঅক্সালের মধ্যে কি থাকে, দুইটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে। এটা পুরানো হয়ে গেছে। ডিটারমিনেশন অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যালকিন বাই দ্য প্রোডাক্ট অবটেইনড ফ্রম ওজোনোলাইসিস। এখন অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন টু অ্যালকিন, এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এই রিঅ্যাকশনগুলো দেখতেছো এখানে, কিন্তু পরীক্ষার সময় যদি কির মধ্যে দেওয়া থাকে, এটা কি অ্যালকিন দেখতেছো, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন অফ হাইড্রোজেন। আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনটা অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন, এই রিঅ্যাকশনকে কি বলে, একটা কমন নাম আছে, একটু আগে আমি পড়াইছি। এই রিঅ্যাকশনটার নাম কি? ইয়েস, হাইড্রোজেনেশন। এখানে হাইড্রোজেন যুগ হয়, এটা বলে হাইড্রোজেনেশন রিঅ্যাকশন। ওকে, দেখো এটা কি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। কেন এটা অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, এটা কেন অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন? এখানে দেখো একটা সিঙ্গেল বন্ড ভাঙছে, পাই বন্ড ভেঙে দুইটা সিগমা বন্ড হইছে। হ্যাঁ, একটা সিঙ্গেল উইক পাই বন্ড ভেঙে দুইটা স্ট্রং সিগমা বন্ড হয়। আমি এটা বন্ড দেখাইতে হবে না দেখাতে হবে না। এখানে মানে কি CH2 ডাবল বন্ড, CH2 মানে CHH, এখানে H এখানে H আছে, এখানে CH এখানে H এখানে H এখানে একটা H এখানে একটা, উপরে দুইটা H যোগ হয়েছে এই দুইটা হাইড্রোজেনের, মানে একটা পাই বন্ড ভেঙে দুইটা সিগমা বন্ড হয়েছে, মানে আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন স্যাচুরেটেড অ্যালকিন হয়েছে। যদি আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন, আমরা জানি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড থাকলে আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন, তোমরা এটা এসএসসি পড়ছো, এটা আমি আর আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন, এটা স্যাচুরেটেড হয়েছে কারণ সিঙ্গেল বন্ড আছে। হ্যাঁ, স্যাচুরেটেড অ্যালকিন। সো কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে অ্যাট 200 to 300 ডিগ্রি Celsius temperature, alkene add 2 hydrogen in presence of nickel catalyst form alkane. If platinum or palladium catalysts are used, the reaction take place at ordinary temperature, মানে room temperature হয়ে যায় এই ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে, প্লাটিনিয়াম or প্লাডিনিয়াম ইউজ করলে। আর নিকেলের প্রেজেন্সে লাগবে কি? আচ্ছা, 10 মিনিট রয়েছে, আমি আবার মেডিং করব। তো নিকেলের উপস্থিতি লাগে 200 থেকে 300 ডিগ্রি টেম্পারেচার। ওকে, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন অফ হাইড্রোজেন টু অ্যালকাইন। অ্যালকাইন ইজ সেম, 200 থেকে 300 ডিগ্রি টেম্পারেচার লাগে ইন প্রেজেন্স অফ নিকেল catalyst form alkane. If platinum or palladium catalyst is used, reaction take place at ordinary temperature. এখানে দেখো অ্যালকাইন ট্রিপল বন্ড, অ্যালকাইন। এখানে দেখো প্রথমে হাইড্রোজেন দুইটা যোগ হবে, দুইটা যোগ হয়ে অ্যালকিন হবে,
আবার দুইটা হাইড্রোজেন 1 মোল, এখানে 2 মোল হাইড্রোজেন। আগেরটা কয় মোল ছিল? আগেরটা দেখো 1 মোল হাইড্রোজেন এডিশন টু অ্যালকিন। আর অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে কয় মোল হাইড্রোজেন? 2 মোল হাইড্রোজেন। তো প্রথমে 1 মোল হাইড্রোজেন যোগ হয়ে দুইটা হাইড্রোজেন, 1 মোল হাইড্রোজেনে মানে দুইটা হাইড্রোজেন থাকে, দুইটা যোগ হয়ে একটা পাই বন্ড ভেঙে, একটা পাই বন্ড ভেঙে কি হবে? অ্যালকিন হবে। এটা হচ্ছে অ্যালকাইন CH3. So at first it will form 2 hydrogen here. This is 2 hydrogen in presence of nickel catalyst. This delta means temperature. এইটা যদি অনেকে যারা ক্লাস মিস করে, ডেল্টা মানে কি এটা বুঝবে না। ডেল্টা মানে টেম্পারেচার, হিট দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো একটা কি হবে, এইটা যদি 2 মোল থাকে কি হয়ে যায়? অ্যালকাইন অ্যালকিন হয়ে যায়। এটা হয়ে যায় অ্যালকাইন অ্যালকেন হয়ে যায়। কেমনে হয়? প্রথমে এখানে ট্রিপল বন্ড আছে, 1 মোল হাইড্রোজেন যোগ হবে এখানে। প্রথমে 1 মোল হাইড্রোজেন যোগ হয়ে প্রথমে দেখো অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন হয়ে যাবে। এটা একটা হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে দেখো এখানে। ঠিক আছে, আবার আর 1 মোল হাইড্রোজেন যোগ হবে এটার সাথে, আরো এক, সরি, দেন ওয়ান अगेन আর 1 মোল। এই এখন অ্যালকিন ফর্ম করছে না, এই অ্যালকিনের সাথে আবার আর 1 মোল হাইড্রোজেন যোগ হবে। দেখো এখানে একটা ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড ছিল, একটা পাই বন্ড ভেঙে দুইটা সিগমা বন্ড হয়েছে, আর দুইটা পাই, এখানে আবার একটা পাই বন্ড ভাঙবে, ভাঙে আবার দুইটা সিগমা বন্ড হবে। তো আর একটা পাই বন্ড ভাঙছে, আগের প্রোডাক্ট আছে হাইড্রোজেন, দিস ইজ হাইড্রোজেন। দেখো এখন কিন্তু দেখো এখানে অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন হয়েছে, তারপরে অ্যালকিন আবার হাইড্রোজেনের সাথে করে অ্যালকেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই প্রোডাক্ট ফর্ম করে যদি থাকে। তোমাদের কিন্তু এইগুলো দেওয়া থাকে পরীক্ষার সময়, তোমরা গাবড়ে যাবে। যেমন ধর আমি যদি দেই, এটা দিই CnH2n, এখানে n সমান হলো 2। এটা কি, এই জিনিসটার নাম কি? আমি এটা দিলাম, রিঅ্যাকশন দিলাম, না এটা না, এটা দিলাম না, আমি দিলাম এটা দিলাম, দিয়ে এই রিঅ্যাকশনটা দিলাম, হ্যাঁ। তারপরে এখানে একটা প্রোডাক্ট লিখলাম, তারপরে ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন দিলাম। তোমরা এটা বই পেয়ে যাবে। এটা কি, এটার নাম কি? এইটা হ্যাঁ না, আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেকে চিনছে, অনেকে এটা, এই কম্পাউন্ডটা, এইটা তারা স্টেমের প্রথমটা শেষ, তারপরে যেত কয় এখানে আরো থাকবে। এখানে আমি দিব অ্যালকিন একটা দিব, তারপরে অ্যালকিনের মধ্যে সিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন দিব, আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন দিব, তারপরে বলবো ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন হয়ে কি প্রোডাক্ট ফর্ম করবে। ওইখানে গিয়া স্টেমে বুঝবে, তুমি তো এইখানে শেষ হয়ে যাবা, ঠিক না নি? তো দেখো এটারে, দেখো এগুলো কিন্তু অ্যালকাইন, ঠিক না? এখানে আমি হাইড্রোজেন দিতে হবে, 2 মোল হাইড্রোজেন। ওকে, সরি না, এখানে আমি 1 মোল হাইড্রোজেন দেব। ঠিক আছে, তো 1 মোল হাইড্রোজেন দিলে কিন্তু এটা অ্যালকিন হবে। কেন এটা অ্যালকাইন? আমরা জানি এটা জেনারেল ফর্মুলা CN, এটা কিন্তু SSC লেভেলের পুরা, যারা SSC কিবাজি করছে এরা কিন্তু এটা পারতো না। এটা হচ্ছে
অ্যালকেনের জেনারেল ফর্মুলা অ্যালকেন, আর ওইটা হচ্ছে অ্যালকিনের জেনারেল ফর্মুলা CnH2n। আর ওই যে এখন যেটা দেখলাম CnH2n মাইনাস 2, এটা কিন্তু অ্যালকাইনের ফর্মুলা, অ্যালকাইনের জেনারেল ফর্মুলা। এটা হচ্ছে কার ফর্মুলা? অ্যালকেনের জেনারেল ফর্মুলা। অ্যালকেন মানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। আর এটা হচ্ছে অ্যালকিনের জেনারেল ফর্মুলা, আর এটা হচ্ছে অ্যালকাইনের জেনারেল ফর্মুলা। অ্যালকাইনের অ্যালকাইনের জেনারেল ফর্মুলা, ঠিক আছে। এখন যদি তোমার কয়টা কার্বন থাকে, আমি আগে একটু আগে বলছিলাম দুইটা কার্বন না, এটার মধ্যে দুইটা কার্বন আছে, তো আমি n এর জায়গায় 2 বসাই, n এর জায়গায় 2 বসাইলে এটা হবে C2, ঠিক আছে। আর এখানে n এর জায়গায় 2 বসালে 2 মাল্টিপ্লাই 2, 2 মাল্টিপ্লাই 2 মানে 4, 4 থেকে 2 গেলে কি 2 মানে হাইড্রোজেন 2, হাইড্রোজেন 2। আর এটা ঠিক আছে C2H2, আর C2H2 হচ্ছে কয়টা কার্বন আছে? দুইটা কার্বন, সুতরাং এটা হচ্ছে ইথ। আর যেহেতু এটা অ্যালকাইন, সো ইথ কি তাইলো সমস্যা করতেছে, আস্তে আস্তে দেখতে দিব। এটা হচ্ছে ইথ কেন হইলো? এখানে দুইটা কার্বন আছে, এখানে ইথ চেইনের মধ্যে দুইটা কার্বন থাকে, ইথ ওকে ইথ। আর এটা অ্যালকাইন, সুতরাং আইন যোগ হবে, অ্যালকাইন ইথাইন। ওকে আচ্ছা, তোমরা একটা বলো এইটারে, এটা যদি কি হবে? CnH2n, এখানে n সমান হচ্ছে 4, এটা কি? এটা কি অ্যালকেন না অ্যালকিন না অ্যালকাইন? এটা কোয়েশ্চন। এবং হ্যাঁ আচ্ছা অ্যালকিন, CnH2n আছে অ্যালকিন। আচ্ছা এই অ্যালকিনটার নাম কি? অ্যালকিনটার নাম কি? সাদিকুল বলতে চাইতে, বলো বলো সাদিকুল বলে। বিউটিন। কেন বিউটিন? 4টা কার্বন আছে, হ্যাঁ 4টা কার্বন থাকলে আমরা জানি বিউট, 4টা কার্বন চেইনে থাকলে বিউট। আর এটা যেহেতু অ্যালকিন, ইন হবে সাফিক্স, বিউটিন। যারা আজকে ক্লাসে জয়েন করছে এরা কিন্তু ভয় পায়, কিন্তু খুবই ইজি যারা রেগুলার ক্লাস করতেছে, ক্লাস না করে শিখতে পারতো না। আর আমি কিন্তু এবার ক্লাস টিচার, কিন্তু ধর্ম বেশিরভাগ অ্যাবসেন্ট যারা, আমি চাইমু 70% অ্যাটেন্ডেন্স না হইলে আটকানোর চেষ্টা, এক্সামে না বসার চেষ্টা করাইবো। আমি কিন্তু শুধু এইখানে না, ক্লাস ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কথা বলবো, প্রিন্সিপাল, তারপর উপরে লেভেল আছে যারা মিটিং আছে, একাডেমিক মিটিংয়ে যাব। মানে 70% ক্লাস যদি স্টুডেন্ট ক্লাস না করে কেমনে শিখবে? ওই জন্য তোমরা শিখতেছো ইনফরমেটিভ ক্লাস, প্রত্যেকটা কথাগুলো ইনফরমেশন। যারা মিস করতেছে এরা নাই, এরা আমি যদি বলি এইটার নাম কি, পারবে না। ওই জন্য একটু আগে এখন লেট যারা জয়েন করছে, নুয়াস আসিফ, এটা কিন্তু এইটা এরকম দুইটা কম্পাউন্ড ধরাই অনেকে পারতো না, কারণ ক্লাস মিস করছে। ইভেন তোমরা আমি এইগুলো ভিডিও দেই, তারপর এইগুলো তোমরা দেখো না। আচ্ছা ওকে, মিটিং শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি আবার মিটিং অ্যারেঞ্জ করতেছি। ওকে এটা স্টপ করে দিচ্ছি। না না না, আচ্ছা addition reaction, are you watching? You said watching addition reaction of halogen to alkyne, addition of halogens, halogens মানে কি? ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন।
তো হ্যালোজেন যুগ যদি যুগ হয় কি হবে? অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন যদি হ্যালোজেন হয়, এটা কিন্তু আমি সবগুলো কুই পড়াচ্ছি, ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন পড়াচ্ছি। ইলেকট্রোফিলিক সবগুলোতে ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক করে। আচ্ছা, যদি অ্যালকাইনের মধ্যে যদি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন অফ অ্যালকাইনের মধ্যে যদি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন হয়, এটা কিন্তু অ্যালকাইন। অ্যাডিশন অফ হ্যালোজেন যদি যোগ হয় কি হবে? হ্যালোজেন মানে ব্রোমিন, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, এরা হ্যালোজেন। কেন হ্যালোজেন? তারা সল্ট ফর্ম করে, হ্যালাইড সল্ট ফর্ম করে। এখানে তারা হ্যালোজেন কাম ফ্রম ওয়ার্ড সল্ট প্রডিউসিং। আর এইগুলো কিন্তু ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন সল্ট প্রডিউস করে, এখানে এদের হ্যালোজেন বলে। আচ্ছা, এখানে যদি দুইটা যদি ব্রোমিন যুগ হয়, কয়টা কি উৎপন্ন হবে? একটা ডাবল বন্ড ভেঙে যাবে, একটা পাই বন্ড ভেঙে যাবে। এখানে দুইটা পাই বন্ড আছে। আমরা জানি অ্যালকিনে একটা পাই বন্ড একটা সিগমা বন্ড থাকে, আর অ্যালকাইনে একটা পাই বন্ড একটা সিগমা বন্ড দুইটা পাই বন্ড থাকে। এখানে একটা পাই বন্ড ভেঙে দুইটা কি হবে? সিগমা বন্ড হবে। একটা পাই বন্ড ভাঙে দুইটা সিগমা বন্ড হবে। তো এখানে দুইটা ব্রোমিন যোগ হবে। নাহিদুল ইসলাম রুহিদ, ওকে, নাহিদুল ইসলাম। সো এখানে নাহিদুল ইসলাম রুহিদ, ওয়েলকাম, maybe you are first joined. So this is one product form. Again, if another 1 mole, if 2 mole added bromine, then again this reaction 1 pi bond break, form 2 sigma bond. Sorry, why have I written here hydrogen? This is not hydrogen, it will be এটা তো ব্রোমিন হবে। এটা তো আমি বলতেছি, এটা তোমরা কেউ বললো না। এখানে ব্রোমিন যোগ হবে। হ্যাঁ, এটা হবে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু 2 মোল ব্রোমিন দিছে, আর একটা পাই বন্ড ভেঙে দুইটা ব্রোমিন যোগ হবে। আচ্ছা, এটা এইরকম দেখি তোমরা বুঝবাই, মানে এইটা দেখেন এখানে ব্রোমিন যোগ হয়েছে। এটা আগের ব্রোমিন, 1 মোল ব্রোমিন। হ্যাঁ, এখানে আরেক মোল ব্রোমিন যোগ হবে, 2 মোল ব্রোমিন। তো এটা ঠিক আছে। আর এটার নাম 1122 টেট্রাব্রোমো ইথেন। এটা কিন্তু ইথেনও, কিন্তু এই ইথেনের সাথে 1 পজিশনে দুইটা ব্রোমিন আছে, 1122 টেট্রাব্রোমো ইথেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা আনস্যাচুরেশন টেস্ট। আমরা জানি ব্রোমিনের কি কালার, ব্রোমিন ওয়াটারের রং কেমন? ব্রোমিন ওয়াটারের রং কেমন? হ্যাঁ, রেড কালার। না, রেড কালার। ব্রোমিন ওয়াটারের কালার হচ্ছে রেড। এই ব্রোমিন ওয়াটার যদি আমরা অ্যালকাইনের মধ্যে যোগ করি, এটা প্রোডাক্ট ফর্ম করে। তো এটার নাম, এতে ডিকালারাইজেশন হয়ে যায়। এটা কালার, এটা ব্রোমিন ওয়াটার তো রেড কালার, ডিকালারাইজেশন হয়ে যায়, একদম কালারলেস হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আনস্যাচুরেশন টেস্ট, বুঝছো তো? যদি অ্যালকিন অথবা অ্যালকাইনের মধ্যে যদি ব্রোমিন ওয়াটার যোগ করি, ব্রোমিন ওয়াটারের রেড কালারটা কালারলেস হয়ে যায়, ডিকালারাইজ হয়ে যায়। এটারে বলে আনস্যাচুরেশন টেস্ট। এটা আসে পরীক্ষার সময়। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট টপিকসে যাই। এগুলো আর পড়াইলাম না, তোমরা পড়বা। এডিশন অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড টু অ্যালকাইন, এডিশন অফ ওয়াটার টু অ্যালকাইন, এডিশন অফ ওজোন টু অ্যালকাইন, এটা তোমরা পড়িও। রাখলাম, সামনের দিন চেক করবো এটা। আচ্ছা, দেখো এখন নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিয়েকশন। নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিয়েকশন, তো এখানে যদি এডিশন রিয়েকশনটা যদি হয় নিউক্লিওফাইল দ্বারা, আগে আমরা এতক্ষণ পড়ছি কি দ্বারা? এডিশন রিয়েকশনগুলো সবগুলো ইলেকট্রোফাইল দ্বারা, মানে পজিটিভ দ্বারা হয়েছে, পজিটিভ অথবা ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট দ্বারা হয়েছে। তো এখানে সবগুলো হবে কি? নিউক্লিওফাইল দ্বারা। নিউক্লিওফাইল কোনগুলো বলছেন? হ্যালো, নিউক্লিওফাইল কোনগুলো?
কোয়েশ্চন নেগেটিভ হাই নেগেটিভ গুলো আচ্ছা নেগেটিভ চার্জ গুলো নিউক্লিওফাইল আরো আরো আছে নিউট্রাল নিউক্লিওফাইল দুইটার নাম বলো নেগেটিভ আয়ন গুলো নিউক্লিওফাইল আচ্ছা ঠিক আছে তারপর নিউট্রাল একটা যে বলো নিউট্রাল নিউক্লিওফাইল বলো যেমন অ্যামোনিয়া আছে কারণ এটা লন পেয়ার ইলেকট্রন আছে তারপরে ওয়াটারও আছে নিউক্লিওফাইল ঠিক আছে এরা নিউট্রাল নিউক্লিওফাইল আচ্ছা দা এডিশন এখানে এডিশন রিঅ্যাকশন হইলো কেমনে এই যে একটা ডাবল বন্ড ভেঙে দুইটা সিঙ্গেল বন্ড হবে ঠিক আছে একটা পাই বন্ড ভেঙে দুইটা সিগমা বন্ড হয়েছে দেখছো তো আমরা জানি সব এডিশন রিঅ্যাকশন কিন্তু এখানে এডিশন রিঅ্যাকশনটা কার দ্বারা হয়েছে নিউক্লিওফাইল দ্বারা হয়েছে তো নিউক্লিওফাইল কারে লাইক করে পজিটিভ নিউক্লিয়াসে লাইক করে এখানে দেখো এখানে এটার মধ্যে একটা পোলারিটি হইব কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স আছে কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এবং অক্সিজেনের নাহিদুল ইসলাম তুমি এখানে যোগ করো কেন এটা ইরেজ করো আমরা ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেবো তুমি এটা ইরেজ করো আমি কিন্তু ধরতে পারি এগুলো কিন্তু এগুলো টাচ করে না স্ক্রিনের মধ্যে দেখো এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স আছে অ্যাটাকিং পাওয়ার অফ এন এলিমেন্ট electron towards it is called electronegativity of that element এখানে দেখো কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 2.5 আর এখানে কার্বনের অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 3 তো এখানে দেখো কার বেশি ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা বেশি হ্যাঁ আমার কার্সরটা কই কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি সেই ইলেকট্রনটা তার দিকে বেশি নিয়ে যাবে আর কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম থাকবে এখানে এটা ডেল্টা পজিটিভ হয়ে যাবে আর সে সব ইলেকট্রন ক্লাউডটা তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে এখানে এটা ডেল্টা নেগেটিভ হবে আর এটা কার্বন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পোলারাইজেশনের কারণে একটা ডেল্টা পজিটিভ হবে একটা ডেল্টা নেগেটিভ হবে তখন এই যে কার্বনটা কিন্তু পজিটিভ হয়ে গেছে ডেল্টা পজিটিভ চার্জ হ্যাঁ তো পজিটিভ এটারে নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করবে নিউক্লিওফাইল লাইক কারে করে পজিটিভ নিউক্লিয়াসকে লাইক করে so positive nucleophile attack and form this one compound it is positive charge here and no not okay এখানে দেখো দুইটা কি হইছে নিউক্লিওফাইলটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে এই জায়গায় নিউক্লিওফাইলটা অ্যাড হয়েছে দেখো এখানে যোগ হয়েছে আর এখানে যেন একটা এই বন্ডের এখানে একটা বন্ডে আছে দুইটা ইলেকট্রনটা কার কাছে চলে আইছে দুইটা ইলেকট্রনটা অক্সিজেনের কাছে চলে আসছে দেখো অক্সিজেন নেগেটিভ অক্সিজেন তখন ওই ইলেকট্রোফাইলটা ওই জায়গায় যোগ হয়ে যায় ওই জন্য পজিটিভ যেটা পজিটিভ যে পার্ট থাকবো পজিটিভ পার্টটা এইটার সাথে যোগ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশনের কি মেকানিজম আচ্ছা নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন কোনগুলো দেয় কার্বনিল কম্পাউন্ড অ্যালডিহাইড যেগুলোর মধ্যে এই যে সিও ফাংশনাল গ্রুপ আছে কার্বনিল কম্পাউন্ডস আছে যেমন অ্যালডিহাইডের মধ্যে আছে কিটোন আছে এবং অ্যাসিড ডেরিভেটিভ মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে এরা কিন্তু এই যেটা দেয় কি দেয় মুরাদ যোগ দিচ্ছে মুরাদ সোমবার আজকে কয়জন 1 জন 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন 6 জন 7 জন 8 জন 9 জন 10 জন 11 জন 12 জন যুক্ত হয়েছে আচ্ছা এটা কি এটা কোনগুলো যে এই রিঅ্যাকশনটা দেয় অ্যালডিহাইড দেয় কিটোন দেয় আর ডেরিভেটিভ আন্ডারগো অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ডেরিভেটিভস আন্ডারগো এগুলো কি করে নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন দেয় আগে আমরা দেখছি ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন কোনগুলো দিছে কোয়েশ্চন ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন কোন কম্পাউন্ডে দিছে বেসিক বাদ দেখছি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড এরা কি এরা কোনগুলো হ্যালো আর লিসেনিং মি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড হুইচ কম্পাউন্ড কন্টেইনস কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কন্টেইন অ্যালকিন কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড কন্টেইন অ্যালকাইন অ্যালকিন আর অ্যালকাইন কি দেয় ইলেকট্রোফিলিক
ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, আর নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দেয় অ্যালডিহাইড আর কিটোন আর অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, এগুলো মনে থাকে যেন। ওকে, তারপরে রিঅ্যাক্টিভিটি অফ অর্ডার অফ নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। এইখানে আমি কি দিয়েছি নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনের রিঅ্যাক্টিভিটি। reactivity order of nucleophilic addition reaction, reactivity order of nucleophilic addition reaction. Reactivity order of nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction. ওকে, কারা বেশি রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি দেখো। ওকে, এটা CS3। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো এখানের মধ্যে রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার এটার বেশি, সবচেয়ে বেশি নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দিবে। এটার নাম কি? মিথানেল। দেখতেছো তো, এটার নাম হচ্ছে, এটা মিথানেল, CHO, এটার নাম হচ্ছে মিথানেল। দেখো CH2O। ওকে, না এটার নাম হচ্ছে মিথানেল, CHO, ঠিক আছে। এটার নাম কি? মিথানেল। মিথেন থেকে এসে মিথেন, মিথেনের ইটা বাদ দেই, এখানে এল যোগ করে মিথানেল। ওকে, মিথানেল। এটা কিন্তু ইথেন থেকে এসে ইথানেল। এটার নাম হচ্ছে, এটা ইথেন নয়, এটা কি? প্রোপানন। আচ্ছা দেখো এটার রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি কার? মিথানেলের। 1 নম্বরের রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি, তারপরে 2 নম্বর, তারপরে 3 নম্বর। দেখো এই কার্বনিক গ্রুপের সাথে হাইড্রোজেন, কারণ হচ্ছে এটার অ্যাস্টেরিক হিন্ড্রেন্স মানে বাধা কম, এখানে ইজিলি কি করতে পারে? নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করতে পারে। এখানে কোনো হিন্ড্রেন্স নাই, নিউক্লিওফাইল ইজিলি অ্যাটাক করতে পারে এখানে এসে, ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু একটা যে আছে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, অ্যাস্টেরিক হিন্ড্রেন্স ওইদিকে অ্যাটাক করতে পারবে এসে, ঠিক আছে। আর এটা দুই দিকে করতে পারবে নিউক্লিওফাইল। আর এটা দেখো অ্যাস্টেরিক হিন্ড্রেন্স এইদিকে আছে, এইদিকে আছে, এটা এখানে রিঅ্যাক্টিভিটি কম, ঠিক আছে। আবার রিঅ্যাক্টিভিটি এজেন্ট কি থাকে? আর একটা দুইটা জিনিসের উপর রিঅ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডস করে। একটা হচ্ছে অ্যাস্টেরিক হিন্ড্রেন্স। দেখো এটার স্টেরিক হিন্ড্রেন্স কম, এখানে এটা রিঅ্যাক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি। তার একটু কাছে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স, তবে রিঅ্যাক্টিভিটি একটু কম। আর এটা স্টেরিক হিন্ড্রেন্স বেশি, এখানে আছে একটা আছে, মানে বাধা আছে, বড় গ্রুপ আছে, এখানে নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করতে পারে না। সো এটার রিঅ্যাক্টিভিটি কম, ঠিক আছে। আবার আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপ ডোনর অফ ইলেকট্রনস। এই যে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে না, ওই যে মিথাইল, ইথাইল, এগুলো অ্যালকাইল গ্রুপ। যেমন অ্যালকাইল গ্রুপ এখানে কি এই কার্বনের ইলেকট্রন দিতে পারে, এই অ্যালকাইল গ্রুপ এই কার্বনের ইলেকট্রন দিতে পারে, এটা পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট। ইলেকট্রন যদি কোনো কার্বনে দেয়,
কোনো গ্রুপ দ্বারা এটা বলে পজিটিভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে। আর ইলেকট্রন যদি কার্বন থেকে ইলেকট্রনটা যদি নেয় কি, এটা নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে। এটা কিন্তু কার্বনের ইলেকট্রন দিচ্ছে, দেখছো নি ইলেকট্রন দিচ্ছে, এরা দেয়। তো এখানে পজিটিভ যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইফেক্ট হয়, যদি ইলেকট্রন দেয়, দেখো কার্বনের ইলেকট্রন কমে যাবে না, পজিটিভিটি কমে যাবে, পজিটিভিটি কমে যাবে। এখানে নিউক্লিওফাইল লাইক করতো না, যেখানে বেশি পজিটিভ এখানে ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিওফাইল লাইক করে। আর এখানে ইলেকট্রন এটা দেওয়ার কারণে এটার রিঅ্যাক্টিভিটি কমে যাবে, কারণ হচ্ছে এটার ইলেকট্রন ডেন্সিটি আরো কমে, পজিটিভ চার্জটা আরো কমে যাবে, কারণ ইলেকট্রন এই দিচ্ছে আর এখানে দুইটাই দিচ্ছে। তো এই পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট যত বাড়বে তত রিঅ্যাক্টিভিটি কমে যাবে। ওকে, তো টুডেস ক্লাস মনে হয় প্রায় শেষের দিকে। তো দুইটা কারণ, এখানে দুইটা কারণ, এক হচ্ছে স্ট্যাটিক হিন্ড্রেন্স, আর স্ট্যাটিক হিন্ড্রেন্স যত কম থাকবে তত রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি, আর যত বেশি অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে তত রিঅ্যাক্টিভিটি কম। এখানে অ্যালকাইল গ্রুপ বেশি থাকে, যেমন পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট যদি বেশি হয়, পজিটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আর কি স্ট্যাটিক হিন্ড্রেন্স, দুইটা রিঅ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডস করে, দুইটা ফ্যাক্টর, টু ফ্যাক্টরস which are depends on stability of reactivity order of nucleophilic addition reaction. Oh, রয়েছে রে, কটা বাজে রে? পরে তো ক্লাস আছে তোমাদের। কত? আচ্ছা, আরো 10 মিনিট নেই, ঠিক আছে। ফ্রি রেডিক্যালস কোনগুলো? ফ্রি রেডিক্যাল হচ্ছে an atom হইতে পারে, মলিকুল হইতে পারে, that bears an unpaired electron। আনপেয়ার ইলেকট্রন মানে একটা ইলেকট্রন থাকবে, কি থাকবে? একটা ইলেকট্রন থাকবে। an atom or molecule that bears an unpaired electron, not lone pair। দেখো লন পেয়ার কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন, এটা আনপেয়ার ইলেকট্রন মানে একটা ইলেকট্রন থাকবে। an atom or molecule that bears an unpaired electron is extremely reactive and capable of rapid chain reaction, destabilize other molecule and generate many more free radicals. They are called free radicals. Due to the homolytic cleavage of carbon-carbon bond, any covalent bond form free radicals. এই দেখো এখানে দুইটা ফ্রি রেডিক্যাল, এই রিঅ্যাকশনটা তোমরা লিখতে বলছো, ফ্রি রেডিক্যালের রিঅ্যাকশনটা এইটা দেখো, একটাই কি দেখছে, এই সবগুলো লিখে দিচ্ছি আমি। 1 মার্কের জন্য এতগুলো লিখলে হবে না, এই অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলতেছি। ফারজানা হোসেনে একদম এইখানে লিখে দিচ্ছি 1 মার্কের জন্য। আমি লিখছি কি ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখছি অনলি রিঅ্যাকশন লেখো, কোন রিঅ্যাকশনে ফ্রি রেডিক্যালস ফর্ম করে, এই যে এইটা লিখলে হতো, শুধু এইটা। হোমোলাইটিক ক্লিভেজ যদি একটা সিগমা বন্ডের কোভ্যালেন্ট বন্ডের দুইটা ইলেকট্রন থাকে না, একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের, এটা যদি একটা ইলেকট্রন সে নেই গিয়ে আর একটা ইলেকট্রন সে নেই গিয়ে, এটা হবে হোমোলাইটিক ক্লিভেজ, সমান সমান। তখন একটা আনপেয়ার ইলেকট্রন এটা আসবে, এখানে একটা আনপেয়ার, এটার মানে ফ্রি রেডিক্যালস ফর্ম করে। দেখো এই রিঅ্যাকশনটা শুধু 1 মার্ক। আমি এটা দেখতে দেখতে শেষ, ছোট্ট একটা দেখো, অর্ডার অফ স্টেবিলিটি অফ ফ্রি রেডিক্যালস। ফ্রি রেডিক্যালস সবচেয়ে বেশি কার বেশি? 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল বেশি মোর স্টেবল, তারপরে 2 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল, দেখো এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, তারপরে 1 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল, তারপরে মিথাইল ফ্রি রেডিক্যাল। তো তুমি 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি গুলো তো বুঝো, কতদিন ক্লাসে পড়াইছি বললাম। 1 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন, 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন, 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন, এগুলো বুঝো নি তোমরা? হ্যালো, 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল স্টেবিলিটি সবচেয়ে বেশি, তারপরে 2 ডিগ্রি, তারপরে 1 ডিগ্রি, তারপরে কোনো ডিগ্রি নাই। তো 1 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল স্টেবিলিটি সবচেয়ে বেশি দেখায়। যারা ফ্রি স্ক্রিন দেখতেছো না? ও এটা তোমার প্রবলেম বাবা, এটা আমি বলতে পারবো না তোমার এটা কেন। দেখতে পারছো এটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম, এটা আমি ও বিটিআরসি রে বলো, আমারে বলে লাভ নাই। তুমি বুঝো না? আচ্ছা, এই কার্বনের সাথে যদি 3টা যদি মিথাইল গ্রুপ থাকে, 3টা যদি অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত থাকে, একটা কার্বনের সাথে যদি 3টা অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত থাকে,
এটারে বলে 3 ডিগ্রি, এটারে বলে কি আমি কিছু ভুল করতেছি মনে একটা দুইটা এটারে বলে কি 3 ডিগ্রি। দেখো এইটার সাথে এই কার্বনের সাথে কয়টা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, একটা আছে, দুইটা আছে, তিনটা আছে। এটার নাম হচ্ছে 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালস। ঠিক আছে, ফ্রি রেডিক্যালস কারণ হচ্ছে যে একটা ইলেকট্রন আছে ফ্রি রেডিক্যালস, 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যালস। আচ্ছা, তারপরে যদি এটার সাথে যদি দুইটা থাকে অ্যালকাইল গ্রুপ, যেমন এই ফ্রি রেডিক্যালটা, এই ফ্রি রেডিক্যালের মধ্যে এইটা ফ্রি রেডিক্যাল, এটার মধ্যে এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে এই কার্বনের সাথে, এই কার্বনের সাথে এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে। সুতরাং এই কার্বনটা কত 2 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল, বুঝছো নি? তো যদি জয়টা কার্বন অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে তার উপর ডিপেন্ড করবো এটা 1 ডিগ্রি না 2 ডিগ্রি না 3 ডিগ্রি। তো তো ফ্রি রেডিক্যাল স্টেবিলিটি কোনটার বেশি? এটা আসবে কিন্তু পরীক্ষার সময় এরকম থাকে, কোনটা কারেক্ট স্টেবিলিটি অফ অর্ডার অফ স্টেবিলিটি অফ ফ্রি রেডিক্যালস। দেখো 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল সবচেয়ে বেশি, তারপরে 2 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল, তারপরে 1 ডিগ্রি, তারপরে মিথাইল ফ্রি রেডিক্যাল, মনে থাকে জানো। তারপরে ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন, এখানে অ্যাডিশন রিয়েকশন যদি হয় ফ্রি রেডিক্যাল দ্বারা, এর বলে ফ্রি রেডিক্যাল দ্য রিয়েকশন ইন হুইচ অ্যাটাকিং গ্রুপ ইজ এ ফ্রি রেডিক্যাল ইজ কল্ড ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন। আর একটা দেখো আমরা কয় ধরনের অ্যাডিশন রিয়েকশন পাইলাম, 3 ধরনের অ্যাডিশন রিয়েকশন পাইছি, ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশন, নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশন, এখন পাচ্ছি কি ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন। আচ্ছা, ফ্রি রেডিক্যাল রিয়েকশন দ্য রিয়েকশন ইন হুইচ অ্যাটাকিং গ্রুপ ইজ এ ফ্রি রেডিক্যাল ইজ কল্ড ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন। আচ্ছা, একটা আমি ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন দেখাই। একত্রিশ বাজে টাইম, এখন 31 মানে ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন দেখাই। এই দেখো আমার ক্যামড্রো দেখতেছেন সফটওয়্যার, ক্যামড্রো সফটওয়্যার, এটা দিয়ে আমি এই যে কম্পাউন্ডগুলো লিখি, ক্যামড্রো সফটওয়্যার। আচ্ছা, এখানে আমি একটা ভুল করছি, একটা হাইড্রোজেন হবে শুধু, এটা 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল। হ্যাঁ, ওকে, এটা হচ্ছে 3 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল, এটা 2 ডিগ্রি ফ্রি রেডিক্যাল। ওকে, তো এখানে দেখো আমি কি দেখাচ্ছি, ফ্রি রেডিক্যাল রিয়েকশনের মেকানিজম দেখাবো। আমি কিন্তু দুইটার দেখাইছি আগে, ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশন, নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন রিয়েকশন। আচ্ছা, ফ্রি রেডিক্যাল যদি অ্যাডিশন রিয়েকশন হয় ফ্রি রেডিক্যাল দ্বারা, তারপরে ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন রিয়েকশন। এইটার প্রোডাক্ট কি হবে বলছেন, আমি একটু আগে দেখি। সরি, এটা ROOR। আচ্ছা, এটার প্রোডাক্ট কি হবে, এটা কি ধরনের রিয়েকশন, রিয়েকশনটার নাম বলো। হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, অ্যাডিশন রিয়েকশন একটা কোন ধরনের রিয়েকশনটা, রিয়েকশনটার নাম বলছেন। মাত্র 3 জন 4 জন, এটা ভেরি স্যাড, এরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বাকি। মার্কভ নিকভ রুলস। আচ্ছা, মার্কভ নিকভ রুলস এটা কোন ধরনের, অ্যান্টি মার্কভ নিকভ রুলস না মার্কভ নিকভ রুলস শুধু? কারণ হচ্ছে এখানে পার অক্সাইড আছে, কি আছে, অর্গানিক পার অক্সাইড আছে। অর্গানিক পার অক্সাইড থাকলে কি হয়,
তো অ্যান্টি মার্কভ নিকভ রুলস এটা কোথায় হাইড্রোজেন যোগ হবে, এইখানে না এইখানে? কার্বন 1 এ যোগ হবে না কার্বন 2 তে যোগ হবে হাইড্রোজেন? আর মার্কভ নিকভ রুল হইলে যেটার মধ্যে বেশি হাইড্রোজেন থাকে এটা যোগ হবে না, আর এখানে অ্যান্টি মার্কভ নিকভ যেখানে কম হাইড্রোজেন আছে এখানে যোগ হবে, সুতরাং এইখানে যোগ হবে হাইড্রোজেন আর এখানে ব্রোমিন। আচ্ছা, তো এখানে হাইড্রোজেন যোগ হবে আর এইটার সাথে ব্রোমিন যোগ হবে। হ্যাঁ, এইটা তো এই প্রোডাক্টের নাম কি, এখানে 1 2 3 1 ব্রোমো প্রোপেন। ওকে, এটার নাম 1 ব্রোমো প্রোপেন। আচ্ছা, এটা কেমনে হইলো? এটার মানে মেকানিজম এসে ফ্রি রেডিক্যাল রিঅ্যাকশন দ্বারা। ফ্রি রেডিক্যাল রিঅ্যাকশন দ্বারা প্রথমে অর্গানিক পারক্সাইডটা এই যেন অর্গানিক পারক্সাইড OOR 3টে স্টেপে হয়। প্রথমে অর্গানিক পারক্সাইড